ഹരി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ഓം നമഃഛണ്ഡികായൈ. അഥ മധ്യമചരിതം ദ്വിതീയോऽധ്യായഃ. महिषासुरसैन्यवधा. ഓം അസ്യ ശ്രീമധ്യമചരിതസ്യ വിഷ്ണുഋഷിമഹാലക്ഷ്മീദേവത ഉഷ്ണിച്ഛന്ദ ശാകംഭരീ ശക്തി ദുർഗാബീജം വായുസ്തത്വം യജുർവേദസ്വരൂപം. ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീ പ്രീത്യർത്ഥേ മധ്യമചരിതജപേ വിനിയോഗഃ. ധ്യാനം. ഓം അശ്വശ്രിക്പരശം ഗതേഷു കുലിശം പദ്മം ധനുഷ്കുണ്ഡികാം ദണ്ഡം ശക്തിമസിം ചർമ്മജലജം ഹണ്ഡാം സുരാഭാജനം. ശൂലം പാശസുദർശനേ ദദധതീം ഹസ്തൈ പ്രസന്നാനനാം സേവേ സൈരിഭമർദ്ദിനി ഇഹ മഹാലക്ഷ്മീം സരോജസ്ഥിതാം. ഓം ഹ്രീം ഋഷിരുവാച. ദേവാസുരാഭൂദ്യുദ്ധം പൂർണ്ണമബ്ധശതം പുരാ महिषे सुराणामतिपे देवानां जगुरन्दरे. तत्रासुरैर्महावीरैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरा. ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रैष गरुडध्वजौ. यदा वृत्तं तयोस्तद्वत् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासु देवाभिभवविस्तरम्. सूर्येन्द्राज्ञ अनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् सह स्वयमेवातितिष्ठति. स्वर्गान्निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यदा मर्त्या महिषेण दुरात्मना. एतद्वत्कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्तताम्. इत्थं निशम्य देवानां वजांसि मधुसूदना. चकार कोपं शम्भुश्च भृगुडीकुटिलाननौ. ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनस्तथा निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च. अन्येषां चैव देवानां चक्रादीनां शरीरथा निर्गतं सुमहत्तेजः तच्चैक्यं समगच्छदा. अतीव तेजसः कूढं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्धरम्. अतुलं तत्र तत्तेजा सर्वदेवशरीरजम्. एकस्त्वं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं दिशा. यद्भूचाम्बवं तेज तेन अजायत तन्मुखं याम्नेन चापवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा. सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यमैन्द्रेण चाभवत्. वारुणेन च जङ्घोरु निदम्बस्तेजसा भुवा. ब्रह्मणस्तेजसा पातौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा. वसूनां च कराङ्गुल्या कौबेरेण जनासिका. तस्यास्तु दण्डा सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा. नयनत्रिदयं
तथा पावकतेजसा भ्रूवौ च सन्ध्ययोस्तेज श्रवणाव अनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापो अमरा महिषार्थिधा शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाट्य सुचक्रधा शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशन मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णीततेषुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशातमरातिभ ददौ तस्यै सहस्राक्षो खण्डामैरावदात्यजाद कालदण्डादिमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकर कालच्च दत्तवान् खड्गं तस्यै चर्मजनुन्मलम् क्षीरोद्धचामलं हारम् अजरे च तथम्बरे चूडामणीन् तथा दिव्यं कुण्डले कडकानि च अर्धचन्द्रं तथा दिव्यं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रैवेयगमनुत्तमम् अङ्गुलीयगरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरसुरसि चापराम् अददज्जलतिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावः शून्यं सुरया पानपात्रं धनातिभा शेषच्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नाहकारं ददौ तस्यै दत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिदाननादोच्चै साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमाभूरिदं नभा अमायदादिमहदा प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राच्छ च गम्भीरे चचालवसुधा जलु सकलाच्छ महीधरा जयेति देवाच्चामुदा तामुजो सिंहवाहिनी तुष्टुर्मुनयच्छैन्यां भक्तिनम्रात्ममूर्तया दृष्ट्वा समस्तं संसुप्तं त्रैलोक्यममरारय सन्निग्धा किल सैन्यास्ते समुद्धस्तु रदायुधा अकिमे ददति क्रोधात् आभाष्यामगिषासुरा अभ्यदावदतं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृदा सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां दिशा पाताक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्जानि स्वनेनदां दिशो भुजसहस्रेण समन्दाद्व्याप्य संस्थितां तदप्रभृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तै आदीपिदति गन्धरं महिषासुरसेनानि चिच्छिराख्यो महासुरा युधे चामरचान्यै चतुरङ्गबलान्युताम्
രഥാനാമയുധൈഷഡ്ഭി ഉദഗ്രാഹ്യോ മഹാസുര അയുധ്യതായുധാനാം ച സഹസ്രേണ മഹാഹനു പഞ്ചാശദ്വിജനിയുധൈ അസിലോമാ മഹാസുര അയുധാനാം സദൈഷഡ്ഭി ബാഷ്കലോ യുയുധേരണേ ഗജവാജി സഹസ്രൗഹി അനേകൈ പരിവാരിത വൃതോരഥാനാം ഗോഢ്യാജ യുദ്ധേ തസ്മിന്നയുധ്യതാം ബിഡാലാഖ്യോ യുധാനാം ഛ പഞ്ചാശദ്വിരഥായുധൈ യുധേ സംയുഗേ തത്ര രഥാനാം പരിവാരിത അന്യേ ച തത്രായുധശോ രഥനാഗഹയൈർവൃത യുധു സംയുഗേ ദേവ്യാ സഖ തത്ര മഹാസുര കോടി സഹസ്രൈസ്തു രഥാനാം ദന്തിനാം തഥാ ഹയാനാം ച വൃതോ യുദ്ധേ തത്രാഭൂന്മഹിഷാസുര തോമരൈർബിന്ദിപാലൈച്ഛ ശക്തിഭിർമുസലൈസ്തഥാ യുധു സംയുഗേ ദേവ്യാ ഖഡ്ഗൈവരിഷുപട്ടിശൈ കേചിച്ചക്ഷുഭുശക്തി കേചിത് പാശാംസ്തഥാ പരേ ദേവീം ഖഡ്ഗപ്രകാരൈസ്തു തേം താം ഹന്തും പ്രചക്രമു സാപി ദേവീ തതസ്ഥാനി ശസ്ത്രാണസ്ത്രാണി ചണ്ഡിക ലീലയൈവ പ്രജിച്ഛേദ നിജശസ്ത്രാസ്ത്രവർഷിണീ അനായസ്ഥാനനാ ദേവി തൂയമാനാസുരർഷഭി മുമോജാസുരദേഹേഷു ശസ്ത്രാണസ്ത്രാണി ജേശ്വരീ സോഭിക്രുദ്ധോ ദുദസഡോ ദേവ്യാവാഹനകേസരീ ചചാരാസുരസൈന്യേഷു വനീശിവ കുദാശന നിശ്വാസ്വാൻ മുമുജേയാം ച യുധ്യമാനാരണേംബിക തദയേവ സത്യസംഭൂത ഗണാ ശതസഹസ്രശ യുയുധസ്തേ പരിഷുഭി ബിന്ദിപാലാസി പട്ടിശൈ നാശയന്തോസുരഗണാൻ ദേവീ ശക്തി ഉപബൃംഹിത അവാദയന്ത പടഹാൻ ഗണാശങ്കാസ്തദാ പരേ മൃദംഗാച്ഛ തദൈവാന്യേ തസ്മിൻ യുദ്ധമഹോത്സവേ തഥോ ദേവീ ത്രിശൂലേന ഗദയാ ശക്തിവൃഷ്ടിഭിः ഖഡ്ഗാദിഭിശ്ച സദശോ നിജഗാനാ മഹാസുരാൻ പാതയാമാസ ചൈവാന്യാൻ ഖണ്ഡാസുന വിമോഹിതാൻ അസുരാൻ ഭുവി ഭാഷേന ബദ്ധ്വാ ചാന്യാൻ അകർഷയഥ കേചിദ്വിദാ കൃതാസ്തൃഷ്ണൈ ഖഡ്ഗപാതൈസ്തഥാ പരേ വിബോധിതാ നിപാതേന ഗദയാ ഭുവിശ്ചേദതേ വ്യോമുച്ച കേചിദത്രുതിരം മുസലേന വൃഷംഹതാ കേചിന്നിപ്പതിതാ ഭൂമൗ ഭിന്നാശൂലേന വക്ഷസി നിരന്തരാശരോഹേണ കൃതാ കേചിദ്രണാജിരേ സേനാനുകാരിണ പ്രാണാൻ മുമുജസ്ത്രിദശാർദ്ധനഃ കേഷാഞ്ചിത് ബാഹവച്ഛിന്നാ ഛിന്നഗ്രീവാസ്തഥാ പരേ ശിരാംശി ഭേതുരന്യേഷാം അന്യേ മധ്യേ വിദാരിതാ വിച്ഛിന്നജംഗാസ്ത്വപരേ പേതുരുർവ്യാം മഹാസുര ഏകബാഹുവേക്ഷിച്ചരണ കേചിദ്ദേവ്യാ വിദാകൃതാം ചിഹ്നേഭിച്ചന്യേ ശിരസി പതിതാ പുനരുദ്ധിതാം കബന്ധായുധുർദേവ്യാ ഗൃഹീതാ പരമായുധാ നനുദുച്ചാപരേ തത്ര യുദ്ധേ ദൂര്യലയാശ്രിതാ കബന്ധാച്ഛിന്നശിരസ ഖഡ്ഗശത്രുഷ്ടിവാനയാ തിഷ്ഠതിഷ്ഠേതി ഭാഷന്തോ ദേവീ മന്യേ മഹാസുരാം പാതിതൈരതനാഘാശ്വൈ അസുരച്ഛ വസുന്ധര അഗമ്യ സഭവത്തത്ര യത്രാഭൂത് സമഹാരണ ശോണിദൗഹാ മഹാനദ്യ സദ്യസ്തത്ര പ്രസൂശ്രുവു മധ്യേജസുരസൈന്യസ്യ വാരണാസുരവാജിനാം ക്ഷണേന തന്മഹാസൈന്യം അസുരാണാം തദംബിക നിന്യേഷയം യഥാ വന്നീം തൃണദാരുമഹാജയം സജസിംഹോ മഹാനാദം ഉത്സൃജന്തുദകേസര ശരീരേഭ്യോ അമരാരീണാം അസൂനിവ വിചിന്വതി ദേവ്യാ ഗണൈശ്ച
ചതൈസ്തത്ര കൃതം യുദ്ധം തദാസുരൈ യഥൈഷ്യാം തുഷ്ടുവൂർദേവാ പുഷ്പവൃഷ്ടിമുജോ ദിവി. ഓം ഇതി ശ്രീമാർക്കണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ മഹിഷാസുരസൈന്യവധോ നാമ ദ്വിതീയോധ്യായഃ. എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ദേവീമാഹാത്മ്യം മധ്യമചരിതം 1-ാം അധ്യായം ക്രമത്തിൽ വരുമ്പോൾ 2-ാം അധ്യായവും ആ മധ്യമചരിതത്തിലെ കഥയുടെ സാരാംശം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ കഥകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാരാംശം ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഇവിടെ ദേവീമാഹാത്മ്യത്തിലെ പ്രഥമചരിതത്തിലെ 78-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി സുമേധസ് ഋഷി സുരത സമാധിമാരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ ദേവിയുടെ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ പ്രഥമചരിതം നിർത്തിയത്. പ്രഭാവമസ്യാ ദേവ്യാസ്തു ഭൂയശൃണു വദാമിതേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കഥ നിർത്തിയിരുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് മധ്യമചരിതത്തിലെ 1-ാം അധ്യായം അഥവാ 2-ാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മധ്യമചരിതം 1-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഋഷിരുവാച എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ആരാണ് ആ ഋഷി? സുമേധസ് എന്ന ഋഷിയെയാണ് അവിടെ ഋഷിരുവാച എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സുമേധസ് ഋഷി സുരതൻ എന്ന രാജാവിനും സമാധി എന്ന വൈശ്യനും ദേവിയുടെ മാഹാത്മ്യ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് മാർക്കണ്ഡേയ മഹർഷി ജൈമിനി മഹർഷിയോട് പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കഥ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദേവീ മഹാത്മ്യം പറയുന്ന ഋഷി സുമേധസ് എന്ന ആളാണ്. സുരതനും സമാധിയുമാണ് അവിടുത്തെ ശ്രോതാക്കൾ. ഇവിടെ 1-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി പറയുന്നത് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ 100 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം നടന്നു. അതേത് കാലത്ത്? ഈ മഹിഷൻ അസുരന്മാരുടെ അധിപതിയായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് പുരന്ദൻ എന്ന ആളായിരുന്നു ദേവന്മാരുടെ അധിപതി. ഇപ്പോഴത്തെ ദേവേന്ദ്രൻ്റെ പേരാണ് പുരന്ദൻ. അപ്പം ദേവേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ഥാനമാണ്. ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ മന്വന്തരത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് നടന്ന ഒരു കഥയായിരിക്കാം ഈ ദേവാസുര യുദ്ധം. ഇന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവന്മാരുമായിട്ടുള്ള മഹിഷാസുര യുദ്ധം ഈ മന്വന്തരത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കിലെടുക്കാം. ആ സമയത്ത് മഹാവീരന്മാരായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരാൽ ദേവസൈന്യം പരാജിതമാക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ സകല ദേവന്മാരെയും
ജയിച്ച ആ മഹിഷാസുരൻ സ്വയം ഇന്ദ്രനായി ഭവിച്ചു. അതാണ് ഈ ചരിതത്തിലെ 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി പറയുന്നത്. അപ്പം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രോഭൂൻ മഹിഷാസുര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മഹിഷാസുരൻ ഇന്ദ്രനായിത്തീർന്നു. ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ എന്നത് ഒരു പദവിയാണ്. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പോലെ പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഇന്ദ്രൻ. അപ്പം 100 അശ്വമേധ യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്തിപ്പെടാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഈ ഇന്ദ്രപദവി. ആ ഇന്ദ്രസ്ഥാനം എന്നാൽ ഒരു മന്വന്തര കാലമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു മന്വന്തര കാലം എന്നാൽ 71 ചതുർയുഗങ്ങൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ നാരായണീയത്തിൽ കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മന്വന്തര കാലത്ത് ആണ് ഈ സ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പുരന്ദരനെ ആ സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കി സ്വയം മഹിഷാസുരൻ ഇന്ദ്രനായിത്തീർന്നു. എന്താണ് അതിന് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ മഹിഷാസുരൻ ബ്രഹ്മദേവനെ തപസ് ചെയ്ത് വരം മേടിച്ചിരുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ മഹിഷാസുരൻ്റെ തപസ്സിൽ സന്തോഷവാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മഹിഷാസുരനോട് എന്തു വരം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹിഷാസുരൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് മരണമുണ്ടാവരുതേ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, അതെനിക്ക് തരുവാൻ സാധിക്കില്ല. എനിക്കും മരണമുള്ള ആളാണ്. എനിക്കും കാലത്തിന് പരിധിയുണ്ട്. എൻ്റെ ആയുസ്സും 100 വർഷക്കാലമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മപ്രളയം എന്ന പ്രളയം വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവനും ഇല്ലാതാകും. പിന്നീട് അടുത്ത സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് വേറെ ബ്രഹ്മദേവൻ ആവിർഭവിക്കുക. ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവൻ മാറി മാറി വരുമെന്ന് സാരം. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മരണമില്ലാത്ത വരം തരാൻ സാധ്യമല്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിച്ചു കൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞു. മഹിഷാസുരൻ വളരെ ശക്തനാണ്. അപ്പോൾ മഹിഷാസുരൻ ചിന്തിച്ചു, സ്ത്രീകൾ അബലകളാണല്ലോ, പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ ജയിക്കുവാനോ വധിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പം ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവനോട് ചോദിച്ചത്, എനിക്ക് മരണമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈകൊണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ. എന്നുവെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന അഹങ്കാരം നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു മഹിഷാസുരന്. ബ്രഹ്മദേവൻ ഉടനെ തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്നും മറഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ വരം കൊണ്ട് മഹിഷാസുരൻ അഹങ്കാരിയായിത്തീർന്നു. ലോകത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷന്മാർക്കും തന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി. അങ്ങനെയാണ് സ്വർഗലോകം ആക്രമിക്കുന്നതും ഇന്ദ്രാദികളെ അടിച്ചോടിക്കുന്നതും അങ്ങനെ സ്വയം ഇന്ദ്രപദവി മഹിഷാസുരൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതും. അങ്ങനെ ദേവന്മാരെല്ലാം പരാജിതരായിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും മഹേശ്വരൻ്റെ അടുത്തേക്കും ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ അടുത്തേക്കും പോയി ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഈ മഹിഷാസുരൻ്റെ ചേഷ്ടകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ദേവന്മാർ അവരോട് ആവലാദികൾ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞങ്ങൾ അനാഥരായി അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സൂര്യൻ്റെയും അനിലിൻ്റെയും ഇന്ദുവിൻ്റെയും യമൻ്റെയും വരുണൻ്റെയും അഷ്ടദിക്പാലകന്മാരുടെയും പദവിയും ഈ മഹിഷാസുരന്മാർ പിടിച്ചെടുത്തു. അവർ ഏകാധിപതിയായി വാഴുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ആ പ്രച്ഛന്ന വേഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മഹിഷാസുരൻ ചെയ്ത ചേഷ്ടകളെക്കുറിച്ച് ദേവന്മാർ വിഷ്ണുവിനോടും മഹേശ്വരനോടും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഇനിയും എത്രയും വേഗത്തിൽ മഹിഷാസുരനെ വധിക്കുവാനുള്ള ഉപായം ചിന്തിക്കുക എന്ന്
ദേവന്മാർ വിഷ്ണുവിനോടും മഹേശ്വരനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ദേവന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതായ മധുസൂദനൻ മധുവിനെ കൊന്ന ആ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി, മഹിഷാസുരന് വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മരണം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഈ അമർഷം ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ അതൊരു കോപമായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ മധുസൂദനും ശംഭുവും അവരുടെ കോപം കൊണ്ട് അവരുടെ ആ പുരികക്കൊടികളിൽ വളഞ്ഞ ക്രോധഭാവം പൂണ്ടിട്ട് ആ ചക്രായുധനായ വിഷ്ണുവിൻ്റെ മുഖത്തു നിന്ന് മഹത്തായ ഒരു തേജസ് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെയും മഹേശ്വരൻ്റെയും മുഖത്തു നിന്ന് തേജസ് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അതുപോലെ ഇന്ദ്രാദിദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മഹത്തായ തേജസ് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ തേജസ്സുകളും കൂടി ഒന്നായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം ജ്വലിക്കുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചു നിന്നു ആ തേജസ്. അങ്ങനെ ദേവന്മാരെല്ലാം കണ്ടു ആ തേജസ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ട്. അങ്ങനെ സർവ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ച ആ തേജസ് ആ 3 ലോകങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു നാരിയായി ആവിർഭവിച്ചു. അപ്പം ആ നാരിയുടെ പ്രകാശം 3 ലോകങ്ങളും വ്യാപിച്ചു. ഇനി ഓരോരുത്തരും അവരുടെ തേജസ് ഈ നാരിയുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളായി തീരുകയാണ്. അതാണ് ശംഭുവിൻ്റെ തേജസ് ദേവിയുടെ മുഖമായി തീർന്നു. യമൻ്റെ തേജസ് ദേവിയുടെ കേശമായി ഭവിച്ചു. വിഷ്ണുവിൻ്റെ തേജസ് ദേവിയുടെ കൈകളായി ഭവിച്ചു. സോമൻ്റെ തേജസ് ദേവിയുടെ 2 സ്തനങ്ങളായി ഭവിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ്റെ തേജസ് ദേവിയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഉദരപ്രദേശമായി ഭവിച്ചു. വരുണൻ്റെ തേജസ് ദേവിയുടെ കാലായി തീർന്നു. അതുപോലെ തുടയും കണങ്കാലുകളുമായി തീർന്നു. ഭൂമിയുടെ തേജസ് അരക്കെട്ടായി ഭവിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ തേജസ് ദേവിയുടെ പാദങ്ങളായി ഭവിച്ചു. സൂര്യൻ്റെ തേജസ് ദേവിയുടെ വിരലുകളായി ഭവിച്ചു. അഷ്ടവസുക്കളുടെ തേജസ് ദേവിയുടെ കൈകളിലെ വിരലുകളായി ഭവിച്ചു. കുബേരൻ്റെ തേജസ് ദേവിയുടെ മൂക്കായി ഭവിച്ചു. പ്രജാപതിയുടെ തേജസ് ദേവിയുടെ പല്ലുകളായി ഭവിച്ചു. അഗ്നിയുടെ തേജസ് ദേവിയുടെ കണ്ണുകളായി ഭവിച്ചു. സന്ധ്യകളുടെ തേജസ് ദേവിയുടെ പുരികങ്ങളായി ഭവിച്ചു. വായുവിൻ്റെ തേജസ് ദേവിയുടെ ശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങളായി ഭവിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും തേജസ്സുകൾ ഒത്തുചേർന്ന് ദേവി ഒരു ഗംഭീര സൗന്ദര്യവതിയായിത്തീർന്നു. അപ്പം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ശക്തിയെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ദേവി പ്രകാശിച്ചു. അങ്ങനെ ദേവിയെ കണ്ട് ദേവന്മാരെല്ലാം സന്തോഷിച്ചു. മഹിഷനാൽ പീഡിതനായ ദേവന്മാർക്ക് ആ ദേവിയുടെ ആവിർഭാവം കൊണ്ട് ദേവന്മാർ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആ സന്തോഷാധിക്യം കൊണ്ട് അവർ ദേവിയെ കണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അവർ വേണ്ട ആയുധങ്ങളൊക്കെ ദേവിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. മഹാദേവൻ തൻ്റെ ശൂലത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശൂലത്തെ ഉണ്ടാക്കി ആ ശൂലത്തെ ദേവിക്ക് നൽകി. അതുപോലെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചക്രം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ദേവിക്ക് നൽകി. അതുപോലെ വരുണൻ ശംഖുകൾ കൊടുത്തു. അഗ്നിദേവൻ വേൽ കൊടുത്തു. മാരുതൻ വില്ലും അമ്പും കൊടുത്തു. ഇന്ദ്രദേവൻ വജ്രായുധം കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഐരാവതമാകുന്ന ആനയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും മണിമാലയെ ദേവിക്ക് കൊടുത്തു. യമൻ തൻ്റെ കാലദണ്ഡത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു കാലദണ്ഡമുണ്ടാക്കി അത് ദേവിക്ക് കൊടുത്തു. വരുണൻ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ പാശത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു പാശത്തെ ഉണ്ടാക്കി അത് ദേവിക്ക് നൽകി.
ബ്രഹ്മദേവൻ അക്ഷമാലയും കമണ്ഡലവും ദേവിക്ക് കൊടുത്തു. സൂര്യൻ ദേവിയുടെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിലും പ്രകാശിച്ചു. കാലൻ ദേവിക്ക് വാളിനെ കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ആയുധങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ദേവിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം ദേവിക്ക് അവർ കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ ദേവിക്ക് ശക്തി വന്നതെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ദേവി ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ ഇവർക്ക് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതിന് ഇപ്പോൾ ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ദേവിക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം. അല്ലാതെ ദേവിക്ക് ശക്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവരുടെ ശക്തി അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്ത ശക്തി ദേവി തന്നെയാണ്. ആ ദേവിയുടെ ശക്തി തന്നെയാണ് അവരിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിലെ സൂക്ഷ്മമായ വശം അതാണ്. അപ്പം ദേവി എവിടെ നിന്നോ ഉണ്ടായി വന്നതല്ല. എല്ലാവരും ദാനം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവി അവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് നിലനിന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ദേവി മുമ്പേ അവർക്ക് കൊടുത്തു വെച്ചതെല്ലാം ഇവർ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. സർവ്വദേവന്മാരുടെയും ശക്തി അതെല്ലാം ദേവി അവർക്ക് ദാനം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരവസരം വന്നപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് അത് നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രം നാം ചിന്തിക്കുക. അപ്പം എന്നുവെച്ചാൽ ദേവിയാണ് ഇവരുടെ മുകളിലുള്ള അധീശ്വരൻ, മഹാരാജ്ഞി, എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുന്നവൾ. ദേവിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാം എന്നുള്ള തത്വമാണ് ഇവിടെ വെളിവാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശക്തികളെ, വിഭൂതികളെ ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ദേവി എല്ലാം കൊണ്ടും സന്നദ്ധയായി കൊണ്ട് ദേവി അട്ടഹാസം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ദേവിയുടെ ആ അട്ടഹാസം എല്ലായിടത്തും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. ലോകങ്ങൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. സമുദ്രത്തിൽ വേലിയേറ്റം കമ്പനവും ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. ഭൂമി ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി. പർവ്വതങ്ങൾ ഇളകിത്തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ദേവന്മാരും മുനിമാരും ദേവിയെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സിംഹത്തെ കൊടുത്തത് പാർവതീദേവിയുടെ അച്ഛനായ ഹിമവാനാണ്. അപ്പം ദേവിയുടെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളോടും കൂടി ദേവിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കൈകളും സിംഹവാഹിനിയുമായിട്ടാണ് ദേവി അവതരിച്ചത്. എന്നാൽ മൂർത്തി രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 18 കൈകളെ ഭാവന ചെയ്ത് പൂജിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. അപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് കൈകളുള്ള ദേവിയെ പൂജിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ 18 കൈകളുള്ള ദേവിയെ പൂജിക്കാമെന്ന് മൂർത്തി രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നു. ആ 18 കൈകളോടുകൂടി മഹിഷാസുരമർദ്ദിനിയെ പൂജിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മൂർത്തി രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ദേവി അസുര സൈന്യത്തോട് യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം ദേവിയെ കണ്ടിട്ട് മഹിഷാസുരനും അതിശയം തോന്നുന്നുണ്ട്. മഹിഷാസുരൻ മറ്റുള്ള അസുരന്മാരോട് കൂടി ദേവിയോട് യുദ്ധത്തിനായി പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ആ മഹിഷാസുരൻ ദേവിയെ കണ്ടു. ദേവിയുടെ കാന്തിയെ കണ്ട് ആകർഷിച്ചു. ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ സൗന്ദര്യ തേജസ്, ദേവിയുടെ ആ കാൽപാദങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ഭൂമി അവിടെ താഴ്ന്നു താഴ്ന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ദേവിയുടെ ഭാരം ഭൂമിക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യാതെ ഭൂമി അവിടെ കുഴിഞ്ഞു കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നു താഴോട്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൂമി ദേവിയും ദേവിയെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അപ്പം ദേവിയുടെ കിരീടം ആകാശത്തെ കീറി മുറിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ദേവിയുടെ വില്ലിൻ്റെ ഞാണലി കൊണ്ട് പാതാളം വരെ നടുങ്ങുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് കൈകളാൽ ദേവി വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പം യുദ്ധം അസുരന്മാരുമായിട്ട്
യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി ദേവി അവരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുകയാണ്. അപ്പം ദേവിയുടെ ആയുധങ്ങളെ കൊണ്ട് തീ കത്തുന്നത് പോലെയാണ് ജ്വലിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് മഹിഷാസുരൻ്റെ സേനാനി ചിക്ഷുരൻ എന്ന അസുരനും ചാമരൻ എന്ന അസുരനും ദേവിയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തോറ്റു പിന്മാറി. അതുപോലെ ഉദഗ്രാഹ്യൻ എന്ന സേനാനിയും ദേവിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നു. അതുപോലെ അസുലോമൻ എന്ന മഹാസുരൻ ദേവിയോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ബാഷ്കലൻ എന്ന അസുരൻ ദേവിയോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് സേനാനികളും ആയിരക്കണക്കിന് കുതിരകളും രഥങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന് ദേവിയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തോറ്റു പിന്മാറിയവർ. പിന്നീട് ബിഡാലൻ എന്ന അസുരൻ ദേവിയോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നു. ഇപ്പം ഏതൊക്കെ ആയുധങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ ദുഷ്ടന്മാരെ മുഴുവനും ദേവി തോൽപ്പിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ. ആ സമയത്ത് ദേവി ഒറ്റയ്ക്ക് തൻ്റെ അനേക കൈകളെ കൊണ്ട് ആ സേനാനായകന്മാരോട് എല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു. അതുപോലെ ദേവിയുടെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ആ സിംഹം അതിക്രോധത്തോടുകൂടി ഈ അസുരന്മാരുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. ഏതുപോലെ എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നോ, കാട്ടിൽ കാട്ടുതീ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ. അങ്ങനെ ദേവി ഇടയ്ക്കിടെ ശ്വാസം വിടുന്നത്, ആ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരെയും കൊല്ലുകയാണ്. ഹും ഹും എന്നുള്ള ഹൂങ്കാര ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് ആകാശത്തു നിന്ന് ദേവന്മാരെല്ലാം ഈ യുദ്ധം കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ വാദ്യഘോഷങ്ങൾ മുഴക്കി ദേവിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസകൾ നേരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ദേവി മഹാസുരന്മാരെ തൻ്റെ ആ ത്രിശൂലം കൊണ്ടും ഗദ കൊണ്ടും തൻ്റെ ശക്തികളെ കൊണ്ടും ആ അസുരന്മാരെ വധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിൽ അനേകം അസുരന്മാർ വീണു പോവുകയാണ്. ഓരോ അസുരന്മാരെയും ദേവി കൊല്ലുന്നതിനെപ്പറ്റി യുദ്ധത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ദേവിയും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ യുദ്ധമാണ് ഈ മധ്യമചരിതത്തിലെ 1-ാം അധ്യായം ക്രമത്തിൽ വരുമ്പോൾ 2-ാം അധ്യായം. ആ സമയത്ത് ദേവന്മാർ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവിയെ സ്തുതിച്ചു. അങ്ങനെ ദേവി ഒറ്റയ്ക്ക് അനേക കൈകളോടുകൂടി ഈ അസുരന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിയതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ മധ്യമചരിതം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി മധ്യമചരിതം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ മഹിഷാസുരനുമായിട്ടുള്ള ആ യുദ്ധവർണ്ണനയാണ് നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കാനിരിക്കേണ്ടത്. ഹരി ഓം.